புகழ்ச்சியோடு. So today we being in the presence of God, our hearts and our minds has to be with praise. புகழ்ச்சியோடு. நேற்று நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஜெடாயா, come in front. You all must tell him not to do that. Come in front. Now. In front. உட்கார வைங்க அவனை. புகழ்ச்சியோடு வர வேண்டும். அப்போ yesterday I told you all thanksgiving மூன்று விஷயம் சொன்னேன். Thanksgiving is confessing, offering, praise. Confession, thanksgiving, praise. The Bible says come into his courts with praise. Amen. Enter his gates with thanksgiving. So today as we listen to the word, when every word is spoken, வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும், every word which is spoken, you all must confess it. When you confess, it's thanksgiving unto the Lord. Amen. Hallelujah. So our church has been this is our ninth year, and next year it's 10th year. So many years has passed. திடீர்னு பார்க்கும்போது 10 வருடம். இந்த சபையை கட்டும்போது when we one of the few people who I met when we wanted to start a church or pioneer a church, one of them is Pastor Monica. She has been a support to me, to my to our ministry. In the sabayode, when we need to, I don't know Pastor remembers or not, when you need to sign for NECF, you need to have a supporting church. So NECF க்கு நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா ஒரு சபை, இன்னொரு சபை, அதாவது கிட்ட இருக்கிற வட்டாரத்தில் இன்னொரு சபை நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த சபையை திறந்ததுக்கு அப்புறம் சப்போர்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. I didn't go many places. I went to Pastor Monica. She didn't ask me any questions. அவங்க எனக்கு கேள்விகள் ஒன்றும் கேட்கல. சரி ஐயா நீ அனுப்பு, நான் அதை she emailed to the HQ by herself, and I believe because you have to write about me a little bit and about the church. So if she would have write something not good, we would have not have the certificate. So she wrote something good. I mean not something, many things good. She has been a support. அவங்களுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் பைபிள் ஸ்கூலில் தான் 5 வருடமாய் நம்ம படித்தோம். வெரி சப்போர்ட்டிவ் பர்சன். தேவனுடைய வார்த்தையை பிரித்து நல்லா கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன். I have been calling her, I have been having her in my mind for many years. பட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது அமையல. கூப்பிட்ற நேரத்தில் அவங்களுக்கும் பட் I only called her, கேளுங்க, I only called her this week. I said, Pastor, மன்னிச்சிருங்க, I supposed to call you, I missed out because I had it in my mind. I called her. She said, Ayya, give me 10 minutes. நான் உனக்கு அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு she called me back. She texted me. She said she's coming. So I'm very grateful that she's here today. நல்ல தேவ வார்த்தையை போதிக்கிற கடைபிடிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன். Alright? Why I'm telling you all this is because I want you all to prepare for the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. So let's give our round of applause to invite Reverend Pastor Monica. Ella yenchu ninde kaiya ella tattu. Come Pastor. Thank you. Pastor, before that you'd like to come in front. Okay. தேசத்துல ஒரு தாய் போல அவங்க, சோ அந்த தாய் நம்ம தாய் போல தாயிடம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் யாவரும் அமரலாம். You may be seated now. God is good. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். Hallelujah. Praise the Lord. இருக்கிறீங்களா?
ஹல்லேலூயா, praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இன்னைக்கு உங்கள் மத்தியில் இருக்குது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். Pastor Prince John is like a son to me. I always keep an eye on him, although I don't call, but I always pray for him and I always wish the best for him. எப்போதுமே அவர் எனக்கு ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 10 years I know you. எங்களோட பைபிள் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது he was our student. ஸோ அங்கேருந்து தான் எனக்கு அவரை தெரியும். அவரோட ஆரம்ப ஊழியத்திலேருந்து ஐ பீன் ஆக்சுவலி அப்சர்விங் him more than that. ஓகே ஓகே ஓகே, ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் டைம், ரைட். வயசு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுனால எதையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல என்னால். ஸோ சாரி அபவுட் தட். ஓகே, எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் த இன்விடேஷன். இட் வாஸ் அ ரியல் சடன் இன்விடேஷன். நீங்கள் அடுத்த வருஷம் 10 வருடம், நாங்கள் அடுத்த வாரம் 30 வருடம் எங்களுடைய சபை. ஸோ வி ஆல் ஆர் வெரி பிஸி ஆக்சுவலி, பட் இந்த பிஸி ஸ்கெட்யூலில் when Pastor Prince invited me, I had the burden to come and share the word. அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன், என்னையா நாளைக்கு கல்யாணம்னா இன்றைக்கி வந்து பத்திரிக்கையை வைக்கிற அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப ஞானி பாருங்க. இன்னொரு தடவை என்னால் கல்யாணம் கட்ட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. இதான் சாக்குன்னு ஏதாவது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டாரு அவர். ஹல்லேலூயா, praise the Lord, amen. பட் கர்த்தர் நல்லவர். அவர் கேட்ட பொழுது என்னுடைய திருச்சபையில் I have leaders who can preach the word, so I arranged someone. One of my church leaders is preaching there. So I think it's a great opportunity to come and share the word of God today here. உங்கள் மத்தியிலே தேவனோட வார்த்தையை இன்னைக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்றதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். Amen, praise the Lord. How many of you love your pastor? எத்தனை பேர் உங்கள் போதகரை நீங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கிறவங்க? கையை தூக்குங்க. ஆமாம், அவர் 2 பேர் தானா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்கள் பாஸ்டரை அதிகமாக நேசிக்கிறவங்க ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த திருச்சபையை நேசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் இயேசுவை நேசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் உங்களையே நேசிக்கிறீங்க? எல்லாமே ஆமீன் தானா? சரி, ஓகே, நல்ல பிகினிங். அப்போ ஆமீன்னா முடிக்கணும், ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பிச்சு விட்ருக்குறீங்க. எனக்கு கர்த்தர் நல்லவர். ஓகே, இன்றைக்கி உங்கள் சபையில் வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் சண்டே சர்வீஸ் இது இல்லையா? கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் இந்த ஆராதனையை நீங்கள் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஸோ நானும் உங்களுடைய தேங்க்ஸ் கிவிங் பற்றியே நான் பேச வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஹல்லேலூயா, praise the Lord. ஸோ மை sermon டாபிக் ஃபார் திஸ் மார்னிங் இஸ் acceptable thanksgiving. தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் நன்றி பலி. அந்த தலைப்பில் தான் நான் உங்களோடு பேச வந்திருக்கிறேன். ஐ பிலீவ் your pastor would have taught you, preached to you, spoken to you about what is thanksgiving unto the Lord. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துறதுனா என்ன அப்படின்னு நிச்சயமாக உங்களோட போதகர் உங்களுக்கு போதித்திருப்பார், நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நான் இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பலி எப்படிப்பட்ட பலி, வாட் ஆர் த அக்செப்டபிள் ஆஃபரிங்ஸ் தட் காட் அக்செப்ட்ஸ், வி நீட் டு நோ ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட். கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ டுடே we shall examine the process and the kind of thanksgiving that pleases God. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஒரு நன்றி பலி செலுத்துறதுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். நான் பார்க்குறேன் நிறைய காரியங்களை, நிறைய படங்களை, இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் செலுத்த வந்திருக்கிறீங்க. ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா, எப்படிப்பட்ட ஆஃபரிங்கை ஆண்டவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார்? எப்படிப்பட்ட பலிகள் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தும்? Amen. You must know what pleases the Lord and offer him what pleases him, not offering anything you want to offer. Amen. That's very important. பைபிள்ல நிறைய கதைகள் இதை குறித்து இருக்கு. But I will just speak to you 1 or 2 from here and there. Okay, it is only the thanks offered as prescribed by God in the scriptures that is acceptable to him. நாம் செலுத்தக்கூடிய எல்லா பலிகளையும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். Amen. ஹல்லேலூயா. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க கொடுக்கறதெல்லாம் அவர் வாங்கிக்க மாட்டார். ஆனா அவர் கேட்கறத கொடுத்தீங்கன்னா அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். ஏமையா, விளங்குதுங்களா என்ன சொல்றேன்னு? விளங்குதுங்களா? எனக்கு ஒரு பெர்ஃப்யூம் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கிங்களேன். மேபி என்னோட பெர்ஃப்யூம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பெர்ஃப்யூம், அல்லது ஒரு கெல்வின் கிளைன், பாஸ், அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ எனக்கு பாஸ் பிடிக்கும். நீங்கள் சர்வெண்ட்டோட பெர்ஃப்யூமை கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி வாங்குறது? என் பெர்ஃப்யூமே பாஸ், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளிடத்தில் சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார். ஸ்கிரிப்சரலி நான் வேதத்திலிருந்து இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். We cannot simply offer anything that you desire to God. You need to offer what God demands in the scriptures as a pleasing offering. So அது என்னன்னா இன்னைக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க இங்கே வந்திருக்கிறேன். ஓகே,
There were reasons why Abel's offering was accepted and Cain's was rejected. வேதாகமத்தில் ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதாமுடைய முதல் 2 குமாரர்கள் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? கெயின் அண்ட் ஏபல் 2 பேரும் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தினாங்க. ஆபேலுடைய பலியை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார். காயினுடைய பலியை கர்த்தர் நிராகரித்தார். ஏன்? என்ன பிரச்சனை? 2 பேருக்கும் ஒரே அப்பா அம்மா தானே, ஒரே மாதிரி தானே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க ஆஃபர் பண்ண விதம் எங்கேயோ தவறு நடந்துருச்சு. அதனால ஒருத்தருடைய ஆஃபரிங் ஆண்டவர் அக்செப்ட் பண்ணி ஒருத்தருடைய ஆஃபரிங்கை ஆண்டவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு. ஜெனசிஸ் சாப்டர் 4 verse 3 to 5 யாராவது எடுத்து வாசிச்சிங்கன்னா நலமாக இருக்கும். டர்ன் வித் மீ டு ஜெனசிஸ் சாப்டர் 4 verses 3 to 5. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 3 தொடங்கி 5 வரை. Can anybody read or shall I read for you? Right. Amen. சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான். காயின் என்னத்தை கொண்டு வந்தாரா? நிலத்தில் விளைந்த கனிகள். நீங்களாம் கனிகள் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களா? ஃப்ரூட்ஸ். அதனால உங்கள் ஆஃபரிங் அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் நான் சொல்ல வரல. ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஒரு கம்பேரிசன் நான் செய்கிறேன். ஏன் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார், ஏன் எடுத்துக்கொள்ள அப்படின்னு. ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொடுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான். ஆபேல் எதை கொண்டு வந்தார்? He brought animals. He brought animal sacrifice. Okay, but Cain brought plants that were brought through the soil. Right. ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். ஆபேலோட காணிக்கை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார். காயினையும் அவன் காணிக்கையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முகநாடி வேறுபடி. இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் செய்வேன், இதை மைண்டில் வச்சுக்கிங்க பிஃபோர் ஐ கோ இன் டு மை சர்மன். verse 4 said, ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார். God not only accepted Abel's offering, before God could accept his offering, Abel must be accepted by God. You understand what I am telling you? ஆபேலுடைய காணிக்கை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளும் முன்பதாக அதை கொண்டு வந்த ஆபேல முதல் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாதான் அவன் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி 5வது வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, காயினையும் அவன் காணிக்கையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. In the same manner, God did not accept Cain, neither his offering. Unless God accepts you, only then God can accept your offering. If God doesn't accept you, your offering will not be accepted. இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிங்க. நீங்கள் கொண்டு வர காணிக்க முக்கியம் இல்லை, நீங்கள் தான் முக்கியம். God is not interested in the offering that you bring to him. God is very much interested in you as a personal. Hallelujah. Amen. அப்போ இன்னைக்கு முதலாவது உங்களை கர்த்தர் அங்கீகரிக்கிறாரா இல்லையா என்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வரணும், அது தெரியணும். அந்த உறுதி இருந்தாதான் நீங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்ற உறுதியும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அப்போ காணிக்கை ரொம்ப முக்கியமா, நீங்க ரொம்ப முக்கியமா? சொல்லுங்க, உங்க காணிக்கை ரொம்ப முக்கியமா, நீங்க ரொம்ப முக்கியமா? ஆண்டவருக்கு சத்தமா சொல்லுங்க, நான் ஏச மாட்டேன். நீங்க முக்கியமா, உங்க காணிக்கை முக்கியமா? நீங்க தான் முக்கியம். சில நேரத்தில் நம்மளை முக்கியப்படுத்த மாட்டோம், மற்றது எல்லாத்தையும் முக்கியப்படுத்திடுவோம் ஆண்டவருக்கு. அதான் நம்முடைய பிரச்சனை. ஓகே, இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ how to offer acceptable thanksgiving to God, otherwise our thanksgiving will be a waste. தேவன் விரும்புகிற வண்ணமாய் நம் காணிக்கைகளை கர்த்தருக்கு செலுத்துவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் செலுத்தக்கூடிய காணிக்கைகள் அது வீணாய் போய்விடும். Amen. It will become a waste if you miss offer to the Lord, right? So when you bring a thanksgiving offering to the Lord, it must be sacrificed properly, so it will be accepted on your behalf. அதனால எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் நன்றி பலிகளை கர்த்தருக்கு கொண்டு வருகிறீர்களோ அதை வேதம் சொல்லுகிற பிரகாரம் முறையாக கர்த்தருக்கு செலுத்தினால் கர்த்தர் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். ஓகே, you turn with me to Leviticus chapter 22 verse 29. லேவியராகமத்தின் புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம்.
Leviticus chapter 22 verse 29. இங்கிலீஷில் ஒருத்தர் வாசிங்க, தமிழில் நான் வாசிக்கிறேன். Leviticus 22:29. பைபிளில் தான் இருக்குது லிவிட்டிகஸ். திருப்புங்க உங்களோட வேதாகமத்தை. எடுத்துட்டிங்களா? வாசிங்க சிஸ்டர் இங்கிலீஷில். When you sacrifice a thank offering to the Lord, sacrifice it in such a way that it will be accepted on your behalf. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை on your behalf தான் கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு பதிலாக அதை கொடுக்குறீங்க. அப்போ அது பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்துவீர்களானால் மனப்பூர்வமாய் அதை செலுத்த வேண்டும். எப்படி செய்யணுமா? ஹோல் ஹார்ட்டட்லி யூ மஸ்ட் கிவ் இட் டு யூ. இன்னைக்கு எல்லாரும் காணிக்க கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க. கேள்வி, மனப்பூர்வமாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறீங்களா? கேட்டோன்னு பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்லாதீங்க. அப்புறம் நான் வந்துடுவேன் வசனத்தில் இருந்து. யோசிச்சு சொல்லணும். இஸ் யோர் ஆஃபரிங் இஸ் அவுட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் ஆர் இஸ் இட் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் ஆர் அவுட் ஆஃப் அ ரிலீஜியஸ் ஆக்ட்? யோசிங்க. நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போதே ஆவியானவர் உங்ககிட்ட பேசுவார். நீங்கள் யோசிங்க, நீங்கள் சரியான காரியத்தை செய்கிறீங்களா இல்லையான்னு. செய்யலைனா கூட கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நம்மை மாற்றுகிற தேவன், மறுரூபப்படுத்துகிற தேவன். அல்லேலூயா, ஆமென். கொடுத்த விதம் தவறாக இருக்கலாம், இனி கொடுக்க போகிற விதம் சரியாக கர்த்தர் மாற்றி கொடுப்பார் நமக்கு. ஆமென், அல்லேலூயா, praise the Lord. Right, I want to share with you 5 components of acceptable thanksgiving. இன்னைக்கு 4 காரியங்கள், தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய 4 காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். That I have identified in the word of God. When you want to give something to God, you better follow the manual. Do what is written in the manual. You don't give as you like. வேதாகமம் எப்படி கர்த்தர் கொடுக்க சொல்லுகிறதோ அவ்விதமாய் கொடுத்தால் தான் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்வார். ஸோ 4 காரியங்களை வேதாகமத்திலிருந்து உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். And trust God. This message will help you to offer acceptable thanksgiving to God, not just today but for the rest of your life. இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள சத்தியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்னைக்கு மாத்திரமல்ல, இனி உங்க வாழ்க்கை முழுவதும் தேவன் விரும்புகிற நல்ல பலிகளை செலுத்த நீங்க கற்றுக்கொள்ளுவீங்க. அல்லேலூயா, praise the Lord. ரெடியா இருக்கீங்களா? போவோமா? பாயிண்ட் நம்பர் 1. 1வது பலி என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? நிறைய பலி உங்க மைண்ட்ல வரும். வேதம் சொல்லுகிற முதல் பலி என்ன தெரியுமா? repent of your sins. பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புங்க. அதான் முத பலி. என்ன பாஸ்டர், நாங்கள் ஆப்பிளை கொண்டு வந்திருக்கோம், ஆரஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கிறோம், வேறு என்ன இருக்குது நான் பார்க்குறேன், சிலதுக்கு எனக்கு பேர் தெரியல. ஓ, வெங்காயம் இருக்குது, உருளைக்கிழங்கு இருக்குது, பூண்டு இருக்குது, இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம். நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப சொல்கிறீங்களே. நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன்? நீங்கள் கொடுக்குற பலியை விட கர்த்தருக்கு உங்கள் மேலே தான் அதிக அக்கறை இருக்குன்னு சொன்னேன். God is more interested in you compared to the offering that you are coming to offer. So the first thing that you need to offer is offer yourself. உங்களை முதல்ல கொடுங்க கர்த்தருக்கு. So how do you offer yourself? By repenting from your sins. உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் மனம் திரும்பி கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஏன் அப்படி சொல்றேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Sin will make you unacceptable to God. பாவத்தோடு ஒரு மனுஷன் கர்த்தரிடத்துல போகவே முடியாது. ஹல்லேலூயா, praise the Lord. பழைய ஏற்பாட்டில் கூட நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, தேவாலயத்துக்கு போகணும்னா முதல்ல என்ன செய்வாங்க? பலி செலுத்தணும். ஒரு ஆடை பலி செலுத்தி அதோட ரத்தத்தை உங்களுக்கு பதிலாக கர்த்தர் சமூகத்தில் பாவ நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும். A sheep or a goat will die on your behalf. It will, die on your behalf and shed the blood. So that blood, God will accept it to forgive you. இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் ஆடா பலியாகி அவர் நமக்காக ரத்தத்தை சிந்தி அவர் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை பெற்று கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இருந்தாலும் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் நம்மளோட வாழ்க்கையில பாவம் செய்கிறது ஒரு இயல்பான காரியம். ஆனா அந்த பாவத்தோட வாழக்கூடாது. பாவத்தோடு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட போக முடியாது. வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் பாவத்தை காண ஒட்டாத பரிசுத்த கண்ணரா. He has a holy eyes. He cannot tolerate sin. So the first thing that you need to offer is yourself. Come clean before God. கர்த்தர் முன்பதாக வரும்போது எப்படி வரணும்? சுத்தமா வரணும், பாவத்தோட வரக்கூடாது. And if you are not acceptable to God, your thanksgiving can't be acceptable to Him. நீங்கள் பாவத்தோடு கர்த்தருக்கு வரும் பொழுது உங்களோட பாவம் மன்னிக்கப்படாத நிலைமையில உங்க கையில இருக்கிற அந்த காணிக்கையை கர்த்தர் வாங்க மாட்டார். First you settle your account with God before you give Him a gift.
அல்லேலூயா, praise the Lord. ஸோ நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அறிக்கை செய்யப்படாத பாவங்கள் இருக்கலாம், ரகசிய பாவங்கள் இருக்கலாம். Hallelujah. Anyway, somewhere, maybe in your mind, in your thoughts, in your speech, in your conduct, somewhere you have committed a sin that you have not rectified, you have not reconciled with God. This is a beautiful time, reconcile with God. Make yourself acceptable in the presence of God before you give him a present to accept. Amen. So நீங்கள் யோசிங்க, இப்போ ஆண்டவரே உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக ஏதாவது பாவம் இருக்குதா, நான் ஏதாவது பாவத்தை அறிக்கை செய்யலையா, இல்லை பாவ வாழ்க்கையில் நான் இருக்கிறேன்னா, கர்த்தாவே நான் மனம் திரும்புகிறேன்னு சொல்லுங்கள். லார்ட், ஐ ஹம்பிளி ரிப்பென்ட் அண்ட் கம் பிஃபோர் யூ. I confess my sin. I reconcile my relationship with you before I offer my offering. Hallelujah. So முதலாவது நீங்கள் எதை கொடுக்கணும்? உங்களை கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்? பாவத்தை அறிக்கை செய்து கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். Repent of your sins before you offer thanksgiving to God. God is first interested in you before he is interested in whatever you want to give him. நான் இப்போயே சொல்கிறேன், நீங்கள் கொடுக்கிற எதை காட்டிலும் கர்த்தர் உங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறது தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். இங்கே ரோமன்ஸ் சாப்டர் 12 1 and 2 பார்த்தீங்கன்னா பால் சொல்லுவார், இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாதபடி தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். உங்களை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொல்றாரு பால். Right? Offer yourself as a living of a sacrifice. God is not interested in the gift that you are going to give. God is very, very interested in the gift of yourself giving himself. உங்களே நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு முதல்ல நீங்க இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் சர்வீஸ்க்கு வரும்பொழுது உங்களை முதல்ல கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க ஆயத்தமாகணும். உங்களை 100% ஆண்டவருக்கு சரண்டர் பண்ணணும். ஹல்லேலூயா. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் கொடுப்பதை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளுவார். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நடுவில் எந்த பாவமும் நிற்கக்கூடாது. There should not be any sin hindering you reaching out to God or for God to reach out to get your offering. Amen. So settle that with God. அதை கர்த்தரோடு நீங்க சரிப்படுத்த வேண்டியது மிக முக்கியமானது. என்னோடு கூட மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 23 24 எடுத்து வாசிங்க. Matthew chapter 5 verses 23 and 24. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனம். Spoken by Jesus, but many Christians they do not practice this. You have to practice it on a daily basis. If not, you cannot live a holy life on this earth. வாசிங்க மத்தேயு 5 23 24. Therefore, if you are offering your gift and the altar, and there you remember that your brother or sister has something against you, leave your gifts there in front of the altar. First go and be reconciled with them, then come and offer your gifts. You see, God is very crystal clear. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, உங்களுடைய காணிக்கை கர்த்தருக்கு முக்கியம் இல்லை, நீங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் காணிக்கையை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள சில நிபந்தனைகள், கண்டிஷன் வச்சிருக்கிறார். என்ன கண்டிஷன்? ஆகையால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில். இன்னைக்கு நம்ம நன்றி பலி செலுத்த வந்திருக்கோம், நிறைய பலிகளை காணிக்கைகளை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம், ரைட்டா? ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த பலிகளை கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறாரு. நீங்கள் இந்த சர்ச்சில் தான் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க, ஆனால் இந்த சபையிலேயே யாரோ உங்ககிட்ட வந்து somebody is offended by you. You don't even realize that you offended that person, but you know that person is offended by the action. அவங்க உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்க, உங்களை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் கால் பண்ணால் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் நடக்கும். எங்கே நடக்கும்? சர்ச் உள்ளுக்கு தான் நடக்கும். ஏன்னா சர்ச் வந்து குடும்பம். உங்கள் குடும்பத்தில் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பிலாம் சண்டை போட மாட்டீங்களா? பேசாமல் இருக்க மாட்டீங்களா? இல்லை கொஞ்சம் கொலா ஆகுமா நம்ம எப்போதும்? இல்லைல்ல, அப்பப்போ நம்மளுக்கு சிக்குமா இல்லையா? சிக்குமா இல்லையா? ஆனால் எஸ் கிறிஸ்டியன் சிக்கலை எடுத்து விட்டுட்டு வாழ கற்றுக்கொள்ளணும். சிக்கலோடு வாழக்கூடாது, அதை கர்த்தர் விரும்ப மாட்டார். ஸோ இங்கே இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்குறீங்க. நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் போதே இந்த சபையில் யாராவது ஒருத்தங்க உங்கள் மேலே கோபமாக இருக்காங்க, வருத்தமாக இருக்காங்க. நீங்கள் சொன்னது செய்தது எதுவோ, நீங்கள் தெரிஞ்சு செஞ்சுருக்கலாம், தெரியாமல் கூட செஞ்சுருக்கலாங்க. யூ டோன்ட் ஈவன் நோ தட் யூ offended that person, but you know deep down in your heart that person is hurt
by something that you said or did. What have you done about that? அதை குறித்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி கையை தட்டி பாடணும். சிஸ்டர் இசபெல் சூப்பரான ஒரு praise and worship எடுத்தாங்க. Fantastic worship. I love the worship. But that's not important. How is our life before the Lord? God is watching our heart today. ஒருவேளை உங்கள் சபையில் யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசலை, உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த காரியத்தை நீங்கள் செட்டில் பண்ணீங்களான்னு ஆண்டவர் கேட்குறாரு. Did you go and settle that? Because that person is very important to God. God is not interested in your offering. God is interested in every individual. ஸோ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ எனக்கு காணிக்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னுக்கு உங்கள்கிட்ட பேசாமல் இருக்கிறாங்களே, உன்னை பார்த்தா வெட்டிக்கிட்டு போகிறாங்களே, பாவம் அவங்க ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, உங்களை ஃபேஸ் பண்ண முடியல. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அவங்கள்ட்ட போய் முதல்ல ஒப்புரவாகிரு. அதுதான் பெஸ்ட் ஆஃபரிங் நீ எனக்கு கொடுக்கறது. ஹல்லேலூயா. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிறாங்களா இங்கே அப்படி யாராவது இருக்காங்களா? மூச்சு விட மாட்டீங்களே நீங்கள். நாங்கள் 30 வருஷம் சபை நடத்துகிறோம், எங்களுக்கு தெரியாது. எங்கள் ஜனங்க மூஞ்சை பார்த்தே நான் சொல்லிடுவேன். இந்த மாதிரிலாம் பேசினா ரொம்ப சீரியஸ் ஆக்கிடுவாங்க மூஞ்சி. அப்போ நான் கண்டுபிடிக்க மாட்டேனா? நாங்கள் அதையும் தாண்டி உள்ளே போய் பார்த்துருவோம். எங்களை ஏமாற்ற முடியாது. நான் இப்போ எந்திரிச்சு போய் செய்யுங்கன்னு நான் சொல்லலை. பட் உங்களோட நாற்காலியில் உட்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட முதல்ல ஒப்புரவாகுங்க. சொல்லுங்கள், அந்த சகோதரி என்கிட்ட பேச மாட்டுறாங்க, இல்லை உங்களுக்கு இன்டென்ஷனலி நீங்கள் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அதை ரீகான்சைல் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ என்னோட பிள்ளைனா முதல்ல போய் ரீகான்சைல் பண்ணிரு. ஏமே நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டே சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே இந்த சகோதரியை நான் காயப்படுத்தியிருக்கேன், வேதனைப்படுத்தியிருக்கேன், வார்த்தையினால் ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை அவங்க என்கிட்ட பேச மாட்டுறாங்க, என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே. ஒருவேளை நான் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் என்னை மன்னிச்சிருங்க. சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிற்பாடு கட்டாயம் நான் அவங்கள்ட்ட போய் ஒப்புரவாகுவேன்னு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. என் சேர்ச்சாக இருந்தால் அப்படி இல்லை, இப்போ எந்திரிச்சு போன்னு சொல்லியிருப்பேன். உங்கள் சேர்ச்சாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறேன் நான். எங்கள் சர்ச்சிலலாம் அப்படி இல்லை, எந்திரிச்சு போங்கன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் யூ காட் டு பி வெரி வெரி டிரான்ஸ்பேரண்ட் பிஃபோர் காட். யூ ஷுடன்ட் ஆக்ட். God reads our hearts and our minds, isn't it? You cannot cheat God. ஸோ ஒரு ஜெபம் செய்யுங்க. ஆண்டவரே, ஆமாம் நான் இவங்களை ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன், இவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கல, இவங்கக்கிட்ட நான் ஒப்புரவாகலை. ஆண்டவரே, அவங்க என்னை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, நான் இன்னும் அவங்கள மன்னிக்கலை, இப்போ நான் மன்னிக்கிறேன். அப்போ தான் நீங்கள் என்னையும் என்னுடைய காணிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்வீங்கன்னு ஒரு சின்ன ஜெபம். கண்ணை மூடுங்க. 1 second prayer. Sincerely tell the Lord, I want to obey you. நான் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிய ஆசைப்படுறேன், உங்கள் வார்த்தையின்படி வாழ ஆசைப்படுறேன். இன்றைக்கி என்ன காயப்படுத்தினவங்கள நான் மன்னிக்கிறேன். நான் யாரை காயப்படுத்தினோ இந்த ஆராதனை முடிஞ்சு போய் உங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாகி உங்கள் வார்த்தையில் நான் நிலைத்து நிற்பேன்னு ஒரு ஜெபம். சில நேரத்தில் ஒருத்தர் இருப்பாங்க, சில நேரத்தில் நிறைய பேர் ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட பேசுவார். You have not forgiven them, you have not settled things with them, you haven't reconciled with them, but you want to offer an offering. God says, sorry, I do not accept it. Okay? I believe you did it. God is looking at your decisions and God will bless you for that. Amen. Praise the Lord. Okay. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, Proverbs 15:8 says, துன்மார்க்கருடைய பழி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது. A wicked's prayer is an abomination to God. You know why? When you refuse to go and compromise or reconcile or to forgive somebody, in the eyes of God, God sees you as a wicked person. Amen? ஆண்டவரோட பிள்ளை தான், ஆனால் கர்த்தரோட வார்த்தை கீழ்ப்படியாத பட்சத்தில் தேவனுடைய பார்வையில் நீங்கள் துன்மார்க்கனாய் காணப்படுவீங்க. அப்போ நீங்கள் அப்படி கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தையை மீறி போய் பலி செலுத்தினீங்கன்னா அந்த பலி அவருக்கு அருவருப்பாக போயிருமா, அதுக்கு கொடுக்காமலே இருந்துடலாம். ஸோ பலியை பார்க்கிலும் எது மேலுங்க? கீழ்ப்படிதல் மேல். அப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முதல் பலி என்ன தெரியுமா? கீழ்ப்படிதல் என்கிற பலியை கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும். You must offer the offering of obedience to the Lord by submitting and surrendering your life to God. Amen. சரி, ரெண்டாவது பலி என்ன நம்ம பார்ப்போமா? God expects free will offering. விருப்பத்தோடு பலி செலுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய நன்றி பலி செலுத்த வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. I believe it's the contribution of the church members. Am I right? இது சபை விசுவாசிகள் கொடுத்ததா இதெல்லாம்? ஆமாண்ணா ஆமான்னு சொல்லுங்க. இல்லை பசார்காரன் கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுட்டான் பாஸ்டர்னால எனக்கு ஓகே தான், ஏதாவது பேசுங்க. இதெல்லாம் யார் கொடுத்தது? சபை விசுவாசிகள். ஆனால் கொடுத்த நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னு ஆண்டவர் கேட்குறார். விருப்பத்தோடு கொடுத்தீங்களா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும்.
It must not be done out of compulsion. யாரோ சொன்னாங்க, அதனால வேண்டாம் வெறுப்பா நான் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன். கொடுக்கலனா பாஸ்டர் ஏசுவார். நான் கொடுக்கலனா பாஸ்டர் ஒய்ஃப் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் நான் சர்ச்சுக்கு போனேன்னா சர்ச் லீடர் என்னை ஏசுவாங்க. ஏசுறவங்களை பற்றி உங்களுக்கு இருக்கிற கவலை, இயேசுவை பற்றி உங்களுக்கு கவலையே இல்லை. இதான் உங்கள் பிரச்சனைலாம். இவன் ஏசுவான், அவன் ஏசுவான், அவ ஏசுவா, இவ ஏசுவா. ஆனால் இயேசு என்ன சொல்லுவார்னு உங்களுக்கு தெரியல. ஹல்லேலூயா, praise the Lord. So you should not give anything to God out of compulsion. வற்புறுத்தலின் பேரில் நீங்கள் எதையும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கக்கூடாது. இட் மஸ்ட் கம் ஃப்ரம் யர் ஹார்ட். அது உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து வந்திருக்கணும். அது ஒரு வெங்காயமாக கூட இருக்கட்டும் ஐயா, அது உண்மையிலே கர்த்தரை நேசிக்கிறதுனால நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ வேறு தான். ஆனால் ரொம்ப விலையுயர்ந்த பொருளை இங்கே வச்சிருக்கிறீங்க, ஆனால் விருப்பம் இல்லாமல் வச்சிங்கன்னா இன்வேல்யூபிள், அதுக்கு வேல்யூ இல்லை. ஸோ see things the way God sees. Okay, turn with me to 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Can someone read for me? வாசிங்க. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Okay, each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. எப்படிப்பட்டவனுடைய பலியை கர்த்தர் விரும்புகிறார்னா, அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன். உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்ப எப்படி கொடுக்கணும்னு சொன்னவர் எப்படி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார். எப்படி கொடுக்க கூடாதா? விருப்பம் இல்லாம கொடுக்க கூடாது, கட்டாயத்தின் பேர்ல கொடுக்க கூடாது. அவங்க கொடுக்க சொன்னாங்க அதனால நான் கொடுக்கிறேன், எனக்கு விருப்பம் இல்லை கேட்டுட்டாங்க அதனால நான் கொடுக்கிறேன், அப்படி கொடுக்க கூடாது. உங்களுடைய மனதில் கர்த்தருக்கு என்ன கொடுக்கணும் நீங்க தான் தீர்மானம் படுக்கிறீங்க. You have to make a decision what you going to offer to God. அதை கொடுக்கிற விதம் எப்படி இருக்கணுமா? சியர்ஃபுல்லா கொடுக்கணுமா? ஹல்லேலூயா. யார் இங்க வெங்காயம் கொண்டு வந்து வச்சது? கையை தூக்குங்க. பரவாயில்ல, நம்மளாம் ஒரு காலத்தில் வெங்காயமாக இருந்து இப்போ பூண்டா மாறி இருக்கணும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏமே, நம்மளாம் எகிப்திலேருந்து வந்தவங்க தானே, வெங்காயம் பூண்டு இல்லைன்னு சண்டை போட்டவங்க தானே. நம்மளாம் வெங்காயம் வச்சுருக்கீங்க, பூண்டு வச்சுருக்கீங்க, அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படிங்க கொடுத்தீங்க? உற்சாகமாக கொடுத்தீங்கன்னா, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கொடுத்தீங்களா? உண்மையாக கொடுத்தீங்களா? கர்த்தர் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்ன்ற அந்த உறுதியில் கொடுத்தீங்களா? இல்லை, எங்கள் சர்ச்சில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தேங்க்ஸ் கிவிங் சண்டே சர்வீஸ் வைக்கிறாங்க, நம்மளுக்கும் ஒரு பகுதி எங்கேயாவது திணிச்சிருவோம், வெங்காயத்தை கொண்டு வந்து திணிச்சிட்டிங்களா? வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். வாட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் டு யூ இஸ் a very very crucial topic. ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம நீட்ட முடியாது. அவர் கேட்குறது மட்டும்தான் கொடுக்குறோம். அவர் கேட்குற மாதிரி கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்னு சொன்னார், என்ன கொடுக்கணும்னு சொன்னார். அடுத்து அவர் சொல்கிறார் எப்படி கொடுக்கணுமா? உற்சாகமாய் கொடுக்கணுமா? உற்சாகமாய் கர்த்தருக்கு கொடுத்தவங்க மட்டும் ஒரு பெரிய ஆமீன் சொல்லுங்க. இன்னும் ஒரு பிரதர் தான் முதல்ல இருந்து ஆமீன் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு எல்லாருக்கும் சேர்த்து. உற்சாகமாக கொடுத்தவங்க, கர்த்தருக்கு நிறைய காரியம் கொடுத்துருக்கீங்க. உற்சாகமாக சியர்ஃபுல்லாக நான் கர்த்தருக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் உற்சாகமாக கர்த்தருக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. டோன்ட் டூ தேங்க்ஸ் கிவிங் கிரட்ஜிங்லி. விருப்பம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு கொடுத்துடாதீங்க. இட் won't be accepted by God. கர்த்தர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஹல்லேலூயா, praise the Lord. ஸோ ரெண்டு காரியம் சொன்னேன். ஒன்றாவது எப்படி கொடுக்கணும்? உங்களை கொடுக்கணும், உங்களோட பாவத்தை அறிக்கை செய்து கொடுக்கணும். இன்னொன்று உற்சாகமாய் நீங்கள் கொடுக்கணும். மூணாவது டிக்ளேர் த மிரக்கல்ஸ் ஆஃப் காட். கர்த்தருடைய அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நாம் விவரித்து பேச வேண்டும். கடைசியாக எப்பங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செஞ்சாரு? When was the last time God did a miracle in your life? Can you remember? When was the last time God did a miracle in your life? Last time? 1 year back? 6 months? 1 year back? உங்களுக்கு? When was the last time God did a miracle? 1 year ago. எல்லாம் 1 year termலேயே வச்சுருக்காங்க. கான்ட்ராக்ட் என்னது போட்டிங்களா ஆண்டவர்கிட்ட? எப்போ ஆண்டவர் கடைசியாக உங்களுக்கு வந்து அற்புதம் செஞ்சிருக்கார் அல்லது நன்மை செய்திருக்கிறார்? When was the last time you enjoyed God's blessing or God's miracle in your life? Brother? Every second, brother. Now I am standing here and I am breathing the life of God. This is a miracle.
கொஞ்சம் மூச்சோட மறந்துன்னா இப்போ மோனிகா காணாம ஆயிடுவேன். அப்புறம் பேரை சொல்கிறவங்க பாடின்னு சொல்லுவீங்க என்ன. ஏன்னா நான் சொன்னேன், அதனால சொன்னேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, பல வருடங்களுக்கு முன்னே என்னுடைய சபையில் ஒரு சகோதரி அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு ஐ திங்க் அபவுட் 25-26 இயர்ஸ் பேக். ஸ்டில் வெரி யங் இன் த மினிஸ்ட்ரி ரைட். ஸோ அவங்க மரித்து போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. இங்கே செராஸில் தான். அவங்க பேர் வந்து பார்வதி, இஃப் ஐம் நாட் மிஸ்டேக்கன். குவைட் அன் எல்டர்லி லேடி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சர்ச்சுக்கும் அப்படியே ஓடிக்கிட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். மரித்து போயிட்டாங்க. மரித்து போயிட்ட பிற்பாடு அவங்களுடைய சடலத்தை என்ன செஞ்சிட்டாங்க, வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸோ வி வென்ட் டு த ஹவுஸ். வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க அந்த கடைசி ரிச்சுவல்ஸ்லாம் செய்யும் பொழுது நானும் இன்னொரு பாஸ்டரோட ஒய்ஃப் அவங்க நிற்கிறோம். அந்த ஃபியூனரலுக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம். பாரு, யதார்த்தமாக வந்தது, வேணுமே நான் பேச கிடையாது. நான் என்ன கேட்டேன்னா, பாடி வந்துருச்சா? அது வரைக்கும் நான் என்ன பேசினேன், பார்வதி எப்படி இருக்காங்க, இந்த மூச்சை விடுறதுக்கு நிப்பாட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ இல்லை. ஸோ எவ்ரி செகண்ட் தட் யூ ஆர் பிரீதிங் இஸ் a miracle. How thankful are you for that life that has given you? கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மூச்சுக்கு நீங்கள் எத்தனை தடவை உங்க நன்றி சொல்லி இருக்கிறீங்க? எத்தனை தடவை நன்றி சொல்லி இருக்கிறீங்க? யோசிங்க நான் பேசும்போது. அப்போ இந்த கனிகளை கொடுக்கறது வந்து நன்றி பலியில். திஸ் இஸ் நாட் தேங்க்ஸ் கிவிங். பீயிங் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் த குட் திங்ஸ் காட் டிட் ஃபார் யூ ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் இஸ் தேங்க்ஸ் கிவிங். Everything and anything that you possess today in your life is because of God. ஆண்டவர் கொடுத்ததெல்லாம். வரும்போது யார் ஏக்கோன்லேயே வந்தீங்க சொல்லுங்க? அவங்க அம்மா வயிற்றுல ஏக்கோன் போட்டு வெளியில் கொண்டு வந்தவங்க யார் இருக்கீங்களா? யாராவது இப்போ சர்ச்சில் ஏக்கௌண்ட் இல்லைலாம் இருப்பீங்களா நீங்கள்? அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே உனக்கு ஏக்கௌண்ட் இருந்துருக்குது, பரவாயில்ல தான், இட்ஸ் ஓகேலா நீனு, ரைட்டு. ஆனால் இப்போ சர்ச்சில் ஏக்கௌண்ட் இல்லைன்னா இருப்பீங்களா? ஏன்னா பிறக்கும் போதே ஏக்கௌண்ட்டில் பிறந்த மாதிரி தான் நம்பலாம். வெயில் படாமல் பிறந்தவங்க நம்பலாம். ஆமாம் தானே? போகும்போது எப்படி போவீங்க? எப்படி வந்தீங்களோ அப்படி தான் போவீங்க. சட்ட துணிமணியெல்லாம் உருவிட்டு தான் அனுப்புவானுங்க நம்மளை. ஆமாவா இல்லையா? அப்போ வரும்போது நான் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் போவேன், போகும்போது ஒன்றும் இல்லாமல் தான் போவேன். ஆனால் அந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில் எனக்கு நல்ல தகப்பனாக என் தேவைகளை சந்தித்தவர் கர்த்தர். எவ்ரிதிங் வாஸ் கிவன் பை காட். மை ட்ரெஸ், மை பிரெத், மை மணி, மை ஒர்க், மை ஹெல்த். ஐ டெல் யூ, ஐ எம் obligated to God to say thank you for everything. ஆண்டவர் கொடுத்தனால தான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன். எனக்கு 2022 I had a mild stroke after the COVID. ஒரு சின்ன மைல்ட் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்கிறாங்க. மைல்டாக அடித்து ஹார்டாக கீழே விழுந்துருச்சு கை காலெலாம். யா, ஒன் சைட் ஐ ஹேட் செமி பேரலிட்டிக் ஆக்சுவலி. பட் காட் இஸ் குட் பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் தேங்க் காட் ஈவன் ஃபார் தட். அதுக்கு கூட நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தினேன். ஏன் தெரியுமா? என் லைஃப்பில் வந்து ஸ்ட்ரோக் அடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது, என்னை படைச்சவருக்கு தெரியும். எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கொடுக்கறதுக்கு பிசாசுக்கு தெரிஞ்சுன்னா என்னை சுகப்படுத்த என் கர்த்தருக்கு தெரியும். ஹல்லேலூயா. So I did not magnify what the devil did. I proclaimed the goodness of God and said, Lord, you are a great healer. And today I am standing here as a testimony because I have a thankful heart for every good and bad things for God. என் லைஃப்பில் நடந்த நன்மைக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். என் லைஃப்பில் கர்த்தர் அனுமதித்த தீமைக்கு நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். In all the season, God was faithful. For that I am thankful to God. உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது இன்னைக்கு? ஆண்டவருக்கு எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்துறீங்களா? காலையில் எந்திரிச்சிடணும், முதல்ல மூச்சு விட முடியுதான்னு பாருங்கள். நன்றி சொல்கிறதுக்கு முதல்ல மூச்சை விடணும். நம்ம மூச்சு நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஸோ the third thing is that we must declare the miracles of God. What has the Lord done for you? கர்த்தர் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? எத்தனை பேர் லிஸ்ட்டு போடுவீங்க? ஆண்டவரே நீங்கள் இது செஞ்சீங்க, அது செஞ்சீங்க, இப்படி செஞ்சீங்க, அப்படி செஞ்சீங்க, இதுக்கு நன்றி, அதுக்கு நன்றி. அந்த லிஸ்ட் இருக்காது. ஆண்டவரே நீங்கள் இதை செய்யலை, ஆண்டவரே நீங்கள் அதை செய்யலை, ஆண்டவரே நீங்கள் அங்கே வரல, ஆண்டவரே நீங்கள் இதை கொடுக்கல, நான் ஆண்டவரே நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டை கேளுங்க. நிறைய லிஸ்ட்டு இருக்கும். ஆனால் உண்மையான கிறிஸ்தவன் யார் தெரியுமா? கர்த்தர் செய்த நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நன்றி செலுத்துறவன் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவன். இன் ஆல் த சீசன் காட் இஸ் எவர் ஃபெய்த்ஃபுல், இன் எவர் ஃபெயில் யூ. அப்போது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கனியை கர்த்தர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்னா, எப்பொழுதும் தேவன் செய்த நன்மைகளை அறிக்கை செய்யணும். Psalms 103 verse 2. 103வது சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க. Psalms 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Praise the Lord, oh my soul, forget not all the benefits that God has given you. யார் சொல்றா இத? டேவிட் சொல்றார்.
யாரு? டேவிட், ராஜா. Amen. A man who possessed everything, yet he never failed to praise God for everything that he possessed. இன்னைக்கு நமக்கு கர்த்தர் எவ்வளோ காரியம் கொடுத்திருக்கிறாரு இல்லையா? வீடு கொடுத்திருக்கிறாரு, காடி கொடுத்திருக்கிறார், நல்ல மனைவி, கணவன், பிள்ளைகள், வேலை, பணம், சபை, எவ்வளவோ நன்மையினால கர்த்தர் நம்மை முடிசூட்டி இருக்கிறார். எத்தனை தடவை உங்க ஆத்துமாவை பார்த்து சொன்னீங்க, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ஏன்னு சொன்னா இது எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார், he deserve all glory. எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்போம்? சில நேரத்தில் நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்க மாதிரி எகிப்தில் நின்று முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருப்போம், இல்லாததை குறித்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம, இல்லையா? உண்மையான கிறிஸ்தவன் யார் தெரியுமா? இருக்கிறதுக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துறவன். எப்பொழுதும் ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் மாறாதவர். எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த கற்றுக்கொள்ளணும். Giving testimonies of what the Lord has done is a way of thanking God and appreciating His goodness onto us. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கை செய்த நன்மைகளை சாட்சியாக சொல்லணும். இன்னைக்கு இந்த 21வது நூற்றாண்டில் ஒரு ட்ரெண்ட் நான் பார்க்குறேன். சபை ஜனங்கள் முன்னுக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மையை சாட்சியாக சொல்கிறது குறைஞ்சி போச்சு. உங்கள் சபையில் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பொதுவாக ஐ ட்ராவல் த்ரூ அவுட் மலேசியா, ஸோ ஐ எம் அப்சர்விங் திஸ். அந்த நாட்களில் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எங்கள் சபையில் ஒவ்வொரு வாரமும் சாட்சி நேரம்னு ஒன்று இருக்கும். எவ்ரி வீக் we will come forward and we will say the goodness of God. We will share testimonies. இன்னைக்கு டெஸ்டிமனிக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கணும். அடுத்த வாரம் யார், அதுக்கு அடுத்த வாரம் யார், இந்த வாரம் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? உங்கள்கிட்ட பெர்மிஷன்லாம் கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா கர்த்தருடைய நன்மை அப்படி ஆராய்ந்து அறிந்து நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்ம. நீங்களாம் ரொம்ப நல்லவங்க. அல்லேலூயா. நீங்களாம் யாருங்க? ரொம்ப நல்லவங்க. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Must have the habit of always thank the Lord and testify to people that our God is a good God. Amen. ஸோ அடுத்த வாரத்திலிருந்து நிச்சயமாக உங்கள் சபையில் சாட்சி இருக்கும். அல்லேலூயா. praise the Lord. சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். சில நேரத்தில் சாட்சி சொல்ல ஆளுங்களை கூப்பிட எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்னு கேட்டால் அவன் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு சரித்திரத்தை எடுத்துருவாங்க. எங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண நேரம் இருக்காது. அதனால நாங்கள் பாயிண்ட் போட்டு கொடுக்கணும் என்ன பேசணும்னு. அல்லேலூயா. கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அல்லேலூயா. praise the Lord. Try to be faithful in the little things. God will make you great in bigger things. Amen. Praise God. So Hannah was a good example. வேதாகமத்தில் ஒரு தாயார் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு டெஸ்டிமனி. 1 Samuel chapter 1 verse 24 to 28 நான் வாசிக்கிறேன். அவள் அவனை பால் மறக்க பண்ணின பின்பு 3 காளைகளையும் 1 மரக்கால் மாவையும் 1 துருத்தி திராட்சை ரசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவனையும் கூட்டிக் கொண்டு சீலோவில் இருக்கிற கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போனால் பிள்ளை இன்னும் குழந்தையாய் இருந்தது. Here Hannah is talking about Samuel. ஹல்லேலூயா. சாமுவேலை குறித்து அன்னாள் இங்கே பேசுகிறாங்க. இவங்களோட கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் எல்கானா. இவருக்கு 2 மனைவிகள். அன்னாள் முதல் மனைவி, இவள் மலடி. She could not bear any child, but once she went to the temple and she cried out to the Lord, and the Lord promised to bless her with a son. That is Samuel. சாமுவேல் பிறந்துட்டாரு. சாமுவேலுக்கு பால் மறக்க பண்ணின பின்பு அப்படின்னா சில பிள்ளைங்க 3 வருஷம் அம்மாவோட பால் குடிப்பாங்க, 4 வருஷம் 5 வருஷம். இவருக்கு எத்தனை வயசுன்னு சொல்லலை, but he already forgotten. Okay, he is no more drinking mother's milk. So she is going back to the temple to fulfill her vows. திரும்பவும் எந்த ஆலயத்தில் கர்த்தருக்கு வாக்கு கொடுத்தாங்களோ இந்த பிள்ளையை உனக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன்னு அந்த ஆலயத்துக்கு போகிறாங்க. Amen. இது எப்படிப்பட்ட இருதயம் நினைக்கிறீங்க? Very thankful heart. Want to go and tell God what you did is good. Your blessing is the great and I want to pay you back. Okay, she went back. அவர்கள் ஒரு காளையை பலியிட்டு பிள்ளையை ஏலியினிடத்தில் கொண்டு வந்து விட்டார்கள். ஹல்லேலூயா. இந்த சாமுவேலை அந்த ஆசாரியன் கையில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க? பலி செலுத்தி இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. praise the Lord. முதல்ல காளையை பலியிட்டு இருக்காங்க, அப்பதான் பிள்ளையை விட்டுருக்காங்க. அப்பொழுது அவள், என் ஆண்டவனே, இங்கே உம் மண்டையிலே நின்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணின ஸ்திரீ நான் தான் என்றேன், ஆண்டவனாகிய உம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். யாருக்கிட்ட சொல்றாங்கன்னா ஈலாய் கிட்ட சொல்றாங்க. இவர் ரொம்ப நாளாச்சுல வயசானவர். ஏலி என்கிற பிரதான ஆசாரியர் ரொம்ப வயசானவர். ஸோ இந்த அண்ணால பார்த்ததா ஒருவேளை அவர் மறந்துருக்கலாம், அவகிட்ட பேசினதை மறந்துருக்கலாம். பட் Hannah remembered everything, recalled everything. She came back to Eli and she's trying to make him remember who she is and what she did.
அவங்க என்ன வந்து அவர்கிட்ட பேசுனாங்கன்னா அவருக்கு திரும்ப சொல்கிறாங்க, நான் தான் அந்த அன்னாள், நான் தான் அந்த மலடி, நான் தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்தேன், நான் தான் இந்த ஆலயத்தில் ஜெபம் பண்ணேன், உங்கள் மூலியமாக தான் கர்த்தர் என்கிட்ட பேசினாரு, நான் ஒரு பொருத்தனை செஞ்சுருக்கிறேன், அந்த பொருத்தனை நிறைவேற்ற வந்திருக்கிறேன். You see, when God do something good in your life, when God blesses you, it is high time for you to go back to the church and tell the whole congregation about the goodness of God. Don't keep it to yourself. கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்தால் அது உங்களுக்காக இல்லை, அது கர்த்தருக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவன் போறா, திரும்ப போய் அங்க ஏலிகிட்ட பேசுறா, இந்த பிள்ளைக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினேன். அவ சொல்றா, சாமுவேலுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணேன், நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே எனக்கு கட்டளை இட்டார். அவ என்ன விண்ணப்பம் பண்ணா, ஆண்டவரே நீ எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை கொடுத்தேனா அந்த பிள்ளையை நான் திரும்பி உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொன்னான். சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் சாமுவேல் என்கிற ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசிய பிள்ளையா கொடுத்தா. ஆனா அவ என்ன செஞ்சிட்டா, ஒரே ஒரு பிள்ளை, ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, this is the first child after many years. God has blessed her, but she kept her word. That's very important. Christians, keep your vows. Don't turn on your vows. The moment you open your mouth and say something to God, let me tell you, whether you forget or not, God will not forget. It is written, it is remembered in heaven. He will wait for the day for you to prove your truthfulness. நீங்க வந்து அதை செய்யறீங்களா இல்லையான்னு கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருப்பார். சில நேரத்தில் சொல்லுவல, ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல வேலையை கொடுங்க, ஆண்டவரே நல்ல ப்ரோமோஷன் கொடுங்க, ஆண்டவரே 1000 வெள்ளி தான் எடுக்கிறேன், 5000 வெள்ளி சம்பளம் கொடுங்க, ஆண்டவரே நான் 10% தசமாக கொடுக்க மாட்டேன், 20% தசமாக கொடுப்பேன்னு வாயை விட்டங்களே வாங்கி வச்சுக்குவார் அவர். ஆனால் சொன்னவன் அங்கே இருக்க மாட்டான். அதான் பிரச்சனை. ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன், சொல்லிட்டீங்களே, கேட்டவருக்கு வாங்க தெரியும், அது எப்படி வாங்கணுமோ வாங்கிடுவார் உங்ககிட்ட இருந்து. Hallelujah. So when you make a vow with God, you better be careful. I'm telling you. Haven't heard what you say. It is recorded in heaven. You better fulfill it. Hannah was a classic example. She took the initiative to go back so long. ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் பண்ணி போய் சொல்றாங்க, நான் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை கேட்டேன், ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார், நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே கர்த்தர் எனக்கு கட்டளையிட்டார், ஆகையால் அவன் கர்த்தருக்கென்று கேட்கப்பட்டபடினாலே. யாருக்காக கேட்டாளா சாமுவேல? அவளுக்காக கேட்கல, கர்த்தருக்காக கேட்டாலாம். நீங்க ஏதாவது கேட்கும் போது யாருக்காக கேட்குறீங்க சொல்லுங்க? நீங்க ஒரு வீடு வேணும், காடி வேணும். நம்ம ஆளுங்களுக்கு கேட்க தெரிஞ்சது இது 2 தான். உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்லை போல இருக்குது கேட்கறதுக்கு. ஹல்லேலூயா. என்ன கேட்பீங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா? ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்ல வீடு கொடுங்க. ஏன் இப்போ உள்ள வீடு நல்லா இல்லையா? நல்ல காடி கொடுங்க. ஏன் இப்போ உள்ள காடி ஓடலையா? ஏன்னா அதுல 5 சக்கரம், உங்களுக்கு 4 சக்கரமா? இல்லைங்க, அதுக்கு மேன்மையான காரியத்தை கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, எனக்கு நிறைய வருஷம் பிள்ளை இல்லை, எனக்கு பிள்ளை வேணும். ஆனால் அந்த பிள்ளைய ஆண்டவருக்காக கேட்டாலாம். She said, I requested Samuel for you Lord. உனக்காக எனக்கு கொடு ஆண்டவரே, நான் அதை திருப்பி உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அவள் வந்து சொல்கிறா, நான் உனக்காக கேட்டதை உங்ககிட்டயே கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் அவனை கர்த்தருக்கே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றால் அவன் அங்கே கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். After that Samuel did not return home. He stayed back in the temple. You see, look at the way she offered unto the Lord. Hallelujah. அவ கர்த்தருக்கு கொடுக்கறத பாருங்க. கொடுத்த ஒரே ஒரு பிள்ளைய கூட அவ என்ன செஞ்சிட்டா, ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறேன் வார்த்தையை விட்டுட்டேனே, இந்த பிள்ளைய நான் வச்சுக்க முடியாது, ஒரே ஒரு பிள்ளை, நீங்களா இருந்தால் கொடுப்பீங்களா? நீங்களாம் ரொம்ப நல்லவங்க, மேபி நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன், நான் அவ்வளோ நல்ல ஆளு கிடையாது, ஒரே ஒரு பிள்ளை எப்படி கொடுக்கறது? ஆனால் போய் ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தையை நிறைவேற்றினாங்க. She declared the miracles of God. She declared the goodness of God. She exposed how faithful she is. ஆண்டவரே என் வார்த்தைக்கு எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போய் கர்த்தரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினாங்க. ஒரே ஒரு பிள்ளை திருப்பி கொடுத்தாங்கங்க. He gave Anna additional 3 sons and 2 daughters. இருந்த ஒரு பிள்ளைய கர்த்தருக்கு உண்மையாக கொடுத்ததுனால அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எக்ஸ்ட்ரா 3 ஆம்பளை பையன்களும் 2 பொம்பளை பிள்ளை, எக்ஸ்ட்ரா 5 பிள்ளை கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. யாருக்காவது பிள்ளைக்காக ஜெபிச்சீங்கன்னா கர்த்தருக்காக கேளுங்க, உங்களுக்காக கேட்காதீங்க. Don't be so selfish. Because when heaven gives you something, heaven always deposit something for investment. நம்மளா சேவிங்க்கு தான் காசு போடுவோம் இல்லையா? உங்களோட பேங்க்ல காசு போட்டிங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட்ல உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? வெரி லிட்டில், isn't it? I think about 1% or 2%.
The tiniest returns they will give. But those rich people, they will not do saving, they will do investment. Hallelujah. Investment ஓட ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி பெருசா இருக்கும். அதனால பரலோகம் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும்னா பரலோகத்துக்கு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன கிடைக்கும்னு கணக்கு போட்டு தான் கொடுப்பார் அவர், சும்மா கொடுக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. அப்ப யோசிங்க, என்ன காரியத்தை கர்த்தர் நீங்க கேட்டு கொடுத்தார், அதுல நீங்க எவ்வளவு உண்மையா கர்த்தருக்கு திருப்பி கொடுத்திருக்கிறீங்க, எந்த காரியத்தை கொடுக்கறதுக்கு மறக்கிறீங்க. You refuse to give what you promised to God and you expect God to accept your offering. It is not possible. So மாத்திக்கொள்வோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. Right? So you must be like Anna, where you must declare the miracles of God. It is in your own interest to offer thanksgiving to God. Don't be an ungrateful person. நன்றி இல்லாத இருதயம் நமக்கு இருக்கவே கூடாதுங்க. எப்பொழுதும் நன்றி உள்ள இருதயம். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறக்கவே கூடாதுங்க. ஹல்லேலூயா. சில பேர் கர்த்தர் செய்த நன்மையெல்லாம் மறக்க மாட்டாங்க, ஆனால் ஆளுங்க செஞ்ச நன்மையை மறந்துடுவாங்க. ஆண்டவர் ஆந்தையை வச்சு அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சார், ஆட்களை வச்சு தான் உதவி செஞ்சிருப்பாரு. அதே மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது எத்தனை பேரை அனுப்பி உங்களுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சிருப்பாரு. நீங்கள் நல்லா ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடணும், அவங்கள மறந்துருப்பீங்களே? இல்லை பாஸ்டர், நாங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க. அப்படியா? மற்றவங்க உதவி செஞ்சாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்களா? Do you really remember those who help you? Are they still in your list? I still remember some years back when my children were very young and I had some financial difficulties. I think இது ஒரு 35 yearsக்கு முன்புக்கு நடந்த ஒரு விஷயம். அந்த டைமில் ஃபைனான்ஷியலி we were not stable, newly married, children are very new. There was 1 month I could not pay my rental. என்னோட ரெண்டல் கட்ட முடியாமல் போயிருச்சு. ஸோ என் கூட படித்த என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னோட பக்கத்து பிளாக்ல தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க இன்னும் இது வரைக்கும் ரசிக்கப்படலை, பட் தி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ வென் அண்ட் ஆஸ்க்ட் ஹர், கேன் யூ லோன் மீ 200 ஷார்ட் ஆஃப் 200 டு பே மை ரெண்டல். ஷி பேட் மீ. அந்த காசு அவங்க எனக்கு கொடுக்கும்போதே, இதை கர்த்தர் எனக்கு உணர்த்துறதுனால உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேங்க. அந்த காசு அவங்க எனக்கு கொடுக்கும்போது ஐ ஹவ் லேக்கிங் இன் ஃபைனான்ஸ், ஃபைனான்ஷியலி ஐ எம் நாட் ஸ்டேபிள். பட் கொடுத்தவங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுங்களா? வெரி ரிச் உமன், வெரி ஃபில்த்தி ரிச் உமன். என்னென்னமோ கடை, ரெஸ்டாரண்ட், டபுள் ஸ்டோரி வீடு. ஷி வாஸ் ரியலி ஃபில்த்தி ரிச். ஸோ 200 wasn't a big thing for her. ஸோ அந்த காசை கொடுத்துட்டாங்க. ஆஃப்டர் தட் we lost contact for 15 years. I did not see her. But deep within my heart, I want to be thankful to, I want to return back that money. 15 வருஷம் அவங்கள நான் தேடினேன், உங்களுக்கு தெரியுமாங்க? ஏன்னா அந்த டைமில், அந்த குரூஷியல் மூமெண்ட்டில் என்னோட வீட்டுக்கு ரெண்ட்டு கட்டுறதுக்கு அவங்கள தான் கர்த்தர் பயன்படுத்தினார். அவங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க தான், ஆனால் ஆண்டவர் பயன்படுத்தினாரா இல்லையா? ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் her in my heart and was looking for her. One day I met her. After 15 years, I was working in Bangsa. I happened to go to Brickfields for my lunch. லஞ்சுக்கு போகிறதுக்கு போகிறேன். ஒரு சைனீஸ் கடையில் நான் போய் சாக் வைத்தியம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு நிற்கிறேன். அவங்க வந்து ஒரு டேபிளில் உட்காந்துருக்குறாங்க. She bowed her head. அடையாளமே தெரியல எனக்கு. She was such a beautiful girl when I was schooling with her. என்னோட கிளாஸ்மேட் அவங்க. அடையாளமே தெரியல. பட் நான் அந்த சீனங்கிட்ட பேசுறது, என் குரலை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. வந்துட்டு மை ரியல் நேம் இஸ் மல்லிகா. மல்லிகா தானே அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். நான் மல்லிகா தான், நீங்கள் யாருன்னு நான் கேட்டேன். என்னடா என்ன தெரியலையாடா, நான் தான்டா உமா, வாடா போடான்னு நாங்கள் பேசிக்குவோம் அப்போலாம். உமாவா? ஷாக். நான் அவங்கள சந்திக்கும் போதே she lost everything. She don't have a penny in her hand. Do you know that? But by then God already blessed me. கர்த்தர் என்னை நல்லா ஆசீர்வதித்து வைத்திருந்தார். And I told her, you know, for 15 years I'm looking for you, Ma. I'm praying because one day you help me. I need to pay back that gratitude back to you. அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றது கூட காசு இல்லை. I sat with her. I bought for her lunch. I gave her the 200. Until today I maintain my friendship with her. Hallelujah. Praise the Lord. நீங்க கர்த்தருக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்க. எப்படி தெரியுமாங்க காட்ட முடியும்? கர்த்தர் யாரை கொண்டு உங்களுக்கு உதவி செய்தாரோ அவங்களுக்கு உண்மையா இருங்க. அவங்கள மறந்துடாதீங்க உங்க லைஃப்ல. என் லைஃப்ல நிறைய பேர் இப்படி உதவி செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள எல்லாரும் என் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஸோ அண்ணால போல இருக்கணும். வாங்குற ஆளா இருக்கக்கூடாது, கொடுக்குற ஆளா இருங்க, உண்மையா இருங்க. கர்த்தர் செய்த நன்மையை மறந்து போகாதீங்க. ஹல்லேலூயா. 4வது காரியம், give quality sacrifices to God. ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வரும்போது எப்படிப்பட்ட காரியத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, சீப்பானதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட தயவு செஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுத்துறாதீங்க. ஹல்லேலூயா.
இப்போ டிக்டாக் வந்துருச்சுல, பெண்களுக்கு நான் பேசுகிறேன். 5 பஞ்சாபி சூட் 100 வெள்ளின்னு சொன்னால் உடனே டப்பு டப்பு டப்புன்னு அமுத்தி மஞ்ச பேக்கில் வாங்கிற வீட்டில் வந்து கதவை தட்டி அவன் கொடுத்துட்டு போயிடுவான். அப்புறம் அதை நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்க, ஓட்டையும் ஒடிசிலுமா இருக்கும். ஆமாவா இல்லை? இதெல்லாம் நடக்குதா இல்லையா? லிமா பாஜு 700 உடனே முதல் நம்பால் தான் தட்டுவாங்க. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துடும் தெரியும் அதில் எவ்வளோ ஓட்டை இருக்குன்னு. திருப்பி கொடுக்க கூட முடியாது, அதை போடவும் முடியாது. ஆனால் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும்போது give your best. There is a standard to give to God. You cannot give as you like, and God doesn't accept everything you give. Amen. Praise God. It involves presenting to God something honorable to appreciate Him. ஆண்டவரை நீங்கள் கனப்படுத்தணும்னா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கனமான காரியத்தை கொடுக்கணும். ஹல்லேலூயா. சீப்பான காரியம்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. Amen. You must be careful about what you give to God. ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அவர் பார்ப்பாரு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னு. சும்மா எல்லாத்தையும் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. It is not only about the size but also about the quality. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை கர்த்தருக்கு கொடுக்குறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லைங்க, எவ்வளவு தரமானதை கொடுக்குறீங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரும் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த தரம்ன்றது நீங்கள் வாங்கின பொருட்களில் இல்லை, உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு தரம் இருக்கணும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும்போது. Unless you have a standard, unless you have a certain kind of quality in your heart, you cannot outgive your heart. இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசுமா. இங்கே என்ன இருக்கோ அது அங்கே வரும். சட்டியில் இருந்தாதான் அகப்பையில் வரும். சட்டின்றது உங்களுடைய இருதயம், அகப்பைன்றது உங்களுடைய வாய், உங்களுடைய கை. What is full of your heart, that is what you can give to God. Today I am asking you, have you given it out of your heart? Has the things that you give is really a quality thing? இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியுமா, இல்லை இதையும் தாண்டி கர்த்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பலன் உங்களுக்கு இருக்குதா? Check your heart today. Check your heart today. கேளுங்க, இவ்வளவுதான் கர்த்தருக்கு கொடுக்க முடியுமா? இப்போ யோசிக்கலாம், ஐயோ இன்னும் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாமா ஆண்டவருக்கு, எனக்கு கர்த்தர் அந்த கிருபையை கொடுத்துருக்கிறாரு. Never underestimate God. Amen. Praise the Lord. லூக்கா 21:1-4. அவர் கண்ணேறிட்டு பார்த்தபோது ஐஸ்வர்யவான்கள் காணிக்கை பெட்டியில் தங்கள் காணிக்கையை போடுகிறதை கண்டார். இயேசு இங்க பார்க்கிறாரு, நிறைய பேர் தேவாலயத்துக்கு வராங்க, அதுல பணக்காரங்க, lot of rich people are giving tithes, offering. ஆனா ஆஃபரிங் எங்க இருந்து கொடுக்குறாங்க? பைய நிறைய பணம், அவனோட பாக்கெட் நிறைய பணம் இருக்கு, அதுல கொஞ்சத்தை தூக்கி பிடி. எப்படிங்க? கொஞ்சம் தூக்கி போடுறான். ஒரு ஏழை விதவை அதிலே 2 காசை போடுகிறதையும் கண்டார். 2 விதமான ஜனங்களை இயேசு பார்க்கிறார். பணக்காரன் வந்து அவன் கிட்ட இருக்கிற எக்கச்சக்கமான பணத்தில் ஒரு நோட்டை தூக்கி போட்டுட்டான், அவனும் காணிக்கை தான் போட்டான். அந்த காணிக்கை பெட்டிக்கு வந்த ஒரு ஏழை விதவை இருந்தாங்க, அவங்க எதை போட்டாங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்த 2 காசை, 2 காசு, மேபி அவன் நோட்டு, இவங்க காசு, மேபி அது ஷில்லிங்கா இருக்கலாம். இந்த ஏழை விதவை மற்ற எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக போட்டாள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஒருவேளை இந்த வயசான பாட்டி 20 காசு போட்டிருப்பாங்க, ஒருவேளை அந்த பணக்காரங்களாம் 50 வெள்ளி, 100 வெள்ளி, 1000 வெள்ளி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்? பணக்காரன் தான் பெரிய காணிக்க போட்டான். ஆனால் இயேசு சொல்றாரு, அவன் போட்ட பணம் பெருசா இருந்தாலும் போட்ட மனசு இவளுக்கு தான் இருக்குது, அவனுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. She gave from the heart. He gave from what he had. God accepted the widow's offering. Hallelujah. அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூர்ணத்திலிருந்து எடுத்து தேவனுக்கு என்று காணிக்கை போட்டார்கள். இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்த எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டாள். They gave something out of, they give little bit out of something, but she put everything. அவளுக்கு அன்னைக்கு சாப்பிட இருந்த காசு அவ்வளவுதாங்க. மேபி அன்னைக்கு அவளோட லஞ்ச் மணி, டின்னர் காசா இருக்கலாம், அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் காசா இருக்கலாம். Something that she had to survive the day. She did not kept anything for herself. She gave herself 100%, and the Lord says, I accept that offering. ஆனால் இந்த பணக்காரன் வாரி வழங்கினால அதை என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். அப்போ ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்கணும்? Be sure that what you give to God is honorable and not disrespectful. Amen. மரியாதை குறைவாக தரமில்லாத காரியங்களை கர்த்தருக்கு கொடுக்க கூடாது, மனதார கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும். Hallelujah. Praise the Lord. Amen.
யார் சொன்னா தமிழவங்க வந்து ஏழைன்னு? Who said Indians are born to be poor? We are not Indians. We are born again Christians. We are bought by the blood of Jesus. And the word of God says Jesus became poor so that you and I can become rich. The day you become a Christian, you are already sealed to become a rich person. Your mentality must change. உங்களோட சிந்தை நிறைய மாறணும். தமிழவங்கன்னா ரொம்ப ஏழை, கொடுக்க முடியாது. இல்லைங்க, இயேசு கிறிஸ்து பெரிய பணக்காரங்க, அவரோட பிள்ளை பிச்சைக்காரனா இருக்க முடியாதுங்க. அல்லேலூயா, praise the Lord. ஸோ கர்த்தருக்கு இன்னைக்கு நன்றி பலி செலுத்த வந்திருக்கோம். இந்த 4 காரியத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா? முதல்ல பாவம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அப்படின்னா உங்களை முதலாவது கொடுங்கன்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது என்ன செய்ய சொன்னேன்? Secondly, what must you do? Secondly, I told you, God wants you to give a free will offering. மனப்பூர்வமாக கொடுக்க சொல்கிறார். இன்னைக்கு நீங்கள் கொடுத்த காணிக்க மனப்பூர்வமாக கொடுத்துருக்கீங்களா? Thirdly, I said like Hannah, have a grateful heart. Declare the miracles of God. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை அறிக்கை செய்யணும், அது ஒரு நன்றி பலி. நாலாவது, நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் கர்த்தருக்கு தரமானதை கொடுங்க, தரம் இல்லாததை கொடுக்காதீங்க. உங்கள் வாழ்க்கையை கொடுத்தா கூட தரமாக கொடுங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் 5 பையனுங்க பாஸ்டர், மற்றவனுங்கெல்லாம் படிக்கிறானுங்க, ஒருத்தன் யூவில் இருக்கான், ஒருத்தன் எஸ்டிபிஎம் படிக்கிறான், அவனை எஸ்பிஎம் படிக்கிறான், எல்லாம் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ். இந்த 5வது வந்து தபிளை பக்காய் தருதலை, வீட்டுக்கு அடங்க மாட்டுது, சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டுது. நீங்கள் சேர்ச்சில் எடுத்துக்கீங்க பாஸ்டர். எப்படிங்க? சேர்ச்சில் எடுத்து இந்த தருதலையே பாவிச்சுக்கிங்க. ஆண்டவர் வீடு உங்களுக்கு அவ்வளவு கேவலமாக போயிடுச்சு. ஏன் உங்களோட யூ ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்து ஆண்டவர் பயன்படுத்த மாட்டாரா? அப்போ ஆண்டவருக்கு நீங்கள் என்னத்தை கொடுக்குறீங்க? யாருக்கும் வேணாத பொருளை தூக்கி கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதை தூக்கி மூஞ்சிலே அடிப்பேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ யூ பெட்டர் பி கேர்ஃபுல். யூ கோ அண்ட் ரீட் த வேர்ட். ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு, நீ எனக்கு கொடுக்குற இந்த பலி இருக்குல்ல, பழைய ஏற்பாட்டில் பலி செலுத்தும் போது தேர் ஆர் கண்டிஷன்ஸ். அந்த ஆடோ மாடோ சீல் பிதுங்கக்கூடாது, சலம் வச்சிருக்கக்கூடாது, அது காலில் கையில் வெட்டு இருக்கக்கூடாது, புண்ணு இருக்கக்கூடாது. அதனால பரிபூர்ணமான ஆடை தான் நீங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கணும். சில பேர் என்ன செய்வாங்களா, இந்த மாதிரி சீல் பிதுக்காத, அப்படியே சலம் வச்சது, புண்ணு உள்ளது, வியாதியாக உள்ள ஆடெல்லாம் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. நல்லதெல்லாம் வீட்டில் வச்சுருப்பானுங்களாம். அப்போ ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீ எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னே உன் எஜமானுக்கு போய் கொடுத்தேன்னா உன் எஜமான் அந்த ஆடை எடுத்து மூஞ்சிலே விட்டு அடிப்பான்னு சொல்கிறார். ஒரு மனுஷனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காணிக்கை உன் தேவனுக்கு நீ கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடாது. யூ ஐதர் கிவ் ஆர் யூ டோன்ட் கிவ் அட் ஆல். ஆமென். கொடுத்தா சிறப்பானதை கர்த்தர் கொடுங்க, இல்லாட்டி கொடுக்காதீங்க. கொடுத்து அவமானப்படக்கூடாது ஆண்டவர்கிட்ட. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நன்றி பலி ஆராதனைன்னு சொல்கிறோம், தேங்க்ஸ் கிவிங் சர்வீஸ்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர் தேங்க்ஸ் கிவிங் டுவே? வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் பிஃபோர் காட்? இஸ் அவர் ஆஃபரிங் இஸ் அக்செப்டட் பை காட்? கர்த்தர் நம்முடைய பலிகளை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாரா இன்னைக்கு? உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒருவேளை இல்லைனா இந்த 4 காரியத்தில் எங்கேயாவது நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, நான் என்னை மாற்றிக்கொள்கிறேன். ஆண்டவரே, இனி வேதத்தின் பிரகாரம் உமக்கு நன்றி பலிகளை செலுத்த என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், offer yourself. If you cannot offer yourself, anything you offer is not acceptable in the sight of God. The first thing that God wants to take from you is you, not your offering. You are the most important offering that God is looking forward today. Are you ready to give your life today? உங்கள் லைஃப்பை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறீங்களா? எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க, பாஸ்டர் என் வாழ்க்கையை ஜீவ பலியாக கர்த்தருக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன். I want to sacrifice myself as a living sacrifice unto the Lord. How many of you can say that today? என் வாழ்க்கையை முழுவதாக கர்த்தருக்கு கொடுக்குறேன். கை தூக்குங்க பார்ப்போம். உங்கள் காணிக்கைலாம் அப்புறம் பேசிக்குவோம். முதல்ல உங்களை கொடுக்குறீங்களா இல்லையா நான் பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு எங்கே டெடிகேஷன் சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டாலும் காடிக்கு ப்ரே பண்ணுங்க, பிள்ளைக்கு ப்ரே பண்ணுங்க, பில்டிங்க்கு ப்ரே பண்ணுங்கன்னா உயிர் இல்லாத பொருளுக்கு நான் டெடிகேட் பண்ணவே மாட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுமா? I don't have the habit of dedicating something lifeless to the Lord, but I will dedicate the owner who is going to possess the property. அவங்கள தான் டெடிகேட் பண்ணுவேன் நான். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நீங்கள் உங்களை டெடிகேட் பண்ணாதான் நீங்கள் கொடுக்கறத கர்த்தர் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். Can you make a firm decision today? Say, Lord, I offer myself as a living sacrifice. என்ன ஒரு ஜீவ பலியாக உமக்காக நான் ஒப்பு கொடு. அன்னால் சாமுவேலை கொடுத்தது போல உமக்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா? யாவரும் எழுந்து நிற்போமா? Shall we all arise? யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. Make a decision. Say, Lord, I surrender myself. கண்களை மூடி. I want everybody to close your eyes. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்.
The Lord has specifically have spoken to you in certain areas of your life that need to change. அது மாறணும். அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு மாற்றத்துக்குள்ள வரணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். இன்னைக்கு நீங்க உங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கர்த்தர் சாமுவேலை எடுத்து பயன்படுத்தினது போல உங்களை பயன்படுத்துவார். Amen. Close your eyes. Look up to God. ஆண்டவரை பாருங்க. I want you to have a word with the heavenly Father. இன்னைக்கு ஆண்டவரோடு நீங்க பேசுங்க. உங்ககிட்ட என்ன பேசினார்? எதை குறித்து ஆண்டவர் உங்ககிட்ட பேசி இருக்கிறார்? எந்த காரியத்தில் நீங்கள் சரிப்படுத்தணும்னு ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார்? எந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொல்றார்? நீங்கள் கொடுக்குற எந்த காரியத்தை ஆண்டவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்றார்? Come back to God. Come back and surrender your life to God. God wants to accept you as an acceptable offering this morning. இந்த காலை வேளையில் ஒரு ஜீவ பலியாக உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்படி தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். Make this time and make good decisions in your life. Surrender your life. Let God take you and use you for His glory. கர்த்தர் உங்களை எடுத்து வல்லமையாக இந்த நாட்களில் பயன்படுத்துறதுக்கு கர்த்தர் உங்களை முற்றிலுமாக விட்டு கொடுக்க சொல்கிறார். Release yourself in the hands of the Holy Spirit. I pray that you will become a useful vessel in the hands of the Master. இந்த எஜமானுடைய கரத்திலே பயனுள்ள பிரயோஜனமுள்ள ஒரு கருவியாக நீங்கள் மாற வேண்டும். Hallelujah. Let us close our eyes and look to God. Thank you, Holy Spirit of God. We praise you, Holy Spirit of God. We glorify your holy name, Spirit of God. இருதயங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனே, இந்த காலை வேளையில் ஒவ்வொரு இருதயத்தோடும் நீர் பேசி இருக்கிறீர். இந்த வார்த்தை வல்லமையுள்ளது, ஜீவனுள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு இருதயத்திலும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவீராக. இந்த வார்த்தையின்படி உமக்கு காணிக்கைகளை கொடுக்க, பலிகளை கொடுக்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாய் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் சுவாமி. ஒவ்வொரு இருதயத்தோடும் நீர் இடைப்படும்படியாய் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே. Oh yes, I want you to speak to God. Speak to God. This is a very crucial time that God is expecting His church to respond to His word. ஆண்டவர் பேசும்போது அவரோட வார்த்தைக்கு நீங்கள் மறு உத்தரவு கொடுக்கணும். ஆமா ஆண்டவரே, நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புகிறேன் ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரோடும் நான் ஒப்புரவாகிறேன், என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே, விருப்பத்தோடும் cheerful உற்சாகமாய் உமக்கு கொடுக்க ஆண்டவரே எனக்கு கற்று தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க. அன்னாரை போல ஆண்டவரே, நீ செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் நான் மறந்து போக கூடாது. நீ செய்த நன்மைகளை கர்த்தாவே உலகம் முழுவதும் சொல்ல கூடிய நல்ல சாட்சியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீர் என்னை எடுத்து பயன்படுத்தும். Take me and use me for your glory, O God. Take me and use me for your glory, O God. Oh, we give you all glory and honor, mighty God. We praise your holy name, Father. A name above every name, O God. வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழெங்கும் மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசுவின் நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கொடுக்கப்படவில்லை ஆண்டவரே. அதற்காக மத்த நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. Thank you, Holy Spirit of God. We praise your holy name, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pastor Prince, there is a word for you from the Lord. The Lord said, my son, you are so disheartened. You are so downcast. You are so downcast. You are so discouraged within your spirit. You say, Lord, where are you? Lord, where are you? Why are things not moving in my life, in my ministry? The Lord says, my son, I am with you. I am with you. Do not be discouraged. ஆண்டவர் சொல்றார், நீ சோர்ந்து போகாத, நான் உன்னோடு கூட தான் இருக்கிறேன். It's a journey, it's a season that I'm taking you through. And I'm teaching you many things concerning the kingdom of God. தேவ ராஜ்யத்தை குறித்த அநேக காரியங்களை இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் இந்த காலகட்டங்களில் உன்னோடு கூட நான் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். Be patient, my son. Be patient. Your breakthrough is coming, says the Lord. Your breakthrough is coming. And the Lord says, you will move into a new building. நீங்கள் ஒரு புதிய கட்டிடத்துக்கு மாறி போவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரு பெரிய ஸ்தலத்தை உனக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அந்த இடத்திலே கர்த்தர் உன்னை கனப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். உன்னை தாங்கும்படியாக, உன் ஊழியத்தை தாங்கும்படியாக, உன்னோடு இந்த ஊழியத்திலே பிரயாணம் செய்யும்படியாக நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான 5 நபர்களை கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பார். 5 strong
capable, reliable, trustworthy leaders will be given to you, says the Lord. And the Lord will give them to be with you like a pillar, and they will uphold you. And together you people will build the kingdom of God in Cheras itself. In the area la கர்த்தர் இடத்தை கொடுப்பார். Somewhere around here in Cheras, I don't know where, but it's a big place. A bigger place with a bigger congregation. God says, my son, do not lose heart. Do not look at the numbers. And do not underestimate my power. எண்ணிக்கையை பார்த்து வல்லமை நீ எடை போடாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆண்டவரே அவங்களுக்கு செய்யறீங்களா, ஆண்டவரே இவங்களுக்கு செய்யறீங்களா, எங்களுக்கு எப்ப செய்வீங்க நீங்க கேட்கறீங்களா? உன்னுடைய நேரம் சீக்கிரத்திலே வருகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சீக்கிரத்திலே அதை நான் செய்து முடிப்பேன். உன் இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன் சபையின் எல்லையை பெருக செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன்னை அழைத்த தேவன் நான் உண்மையுள்ளவர், நான் வாக்கு மாறாத தேவன். உன்னை அழைத்தேன், உன்னை அபிஷேகித்தேன், உன்னை உயர்த்தி நான் ஆசீர்வதிப்பேன். உன் கையிலே நான் ஒரு கூட்டத்தை கொடுக்க ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Oh Father, I thank you Lord for this wonderful day, God. Father, I pray for every spirit of heaviness to leave this place right now. எல்லா விதமான பாரமான ஆவிகள் ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் இந்த சபையை விட்டு இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே அகன்று போ என்று கட்டளையிடுகிறேன். கர்த்தருடைய உற்சாகத்தின் ஆவியானவர் பிள்ளைகளை ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எல்லா சோர்வுகளையும் எடுத்து போடும்படியை ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தாவே இவர்களுக்காக வைத்திருக்கிற தரிசனத்துக்குள்ளாக இவர்கள் கடந்து செல்ல ஆண்டவரே, தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்கள் மீதும் அபரிவிதமாய் ஊற்றப்படும்படியாக, ஆவியில் நிரம்பின சபையாக, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிற சபையாக, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிற சபையாக இதை கர்த்தர் உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்க போகிறதற்காய் தகப்பனே உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா. இந்த திருச்சபையும் ஆண்டவரே போதகரையும் மனைவி பிள்ளைகளையும் உம்முடைய பலத்த கரத்துக்குள்ளாக நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். மனதார இவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய கரம் இந்த சபையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. பாதாளத்தின் வாசல்கள் இதை மேற்கொள்வதில்லை ஆண்டவரே. இந்த சபைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் அது வாய்க்காதே போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இந்த பிள்ளைகளுக்கு அனுகூலம் செய்யும்படியாக, அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய், ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஆண்டவரே இவர்கள் இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாய் நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் கர்த்தாவே. அப்பா இவர்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய பாதத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, இவர்களை நினைத்தருளும் ஆண்டவரே, இவர்களை உயர்த்தும் ஆண்டவரே, இவர்களை கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இவர்களோடு கூட இருந்து செய்ய போகிற காரியம் அது பயங்கரமாய் இருக்க போகிறது சுவாமி, அது பயங்கரமாய் இருக்க போகிறது ஆண்டவரே. அற்பமான ஒரு காரியத்தை எடுத்து அதிசயமாய் மாற்றுகிற தேவன் நீர் அல்லவா? அதே காரியத்தை ஆண்டவரே இந்த திருச்சபைக்கு நீர் செய்து இவர்களை கனப்படுத்த போகிறீர் சுவாமி. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தொடர்ந்து இந்த திருச்சபையை நடத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஹalleluya. God bless you. Thank you very much. So much. அவருடைய ஜெப சிந்தனையோட கண்களை மூடி. Why are you stopping? குயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்கும். குயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்கும். என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உம் கரத்தில். என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உம் கரத்தில். என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம்
என்னை படைக்கிறேன் ஒப்படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் தெய்வமே உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் ஒப்படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை தரு எல்லாரும் சேர்ந்து வாயை திறந்து Father, we commit today, Lord Father, we commit all of our offerings, நம்மளுடைய காணிக்கையை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அப்பா உகந்த பலியாக அப்பா தகுந்த பலியாக உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உமக்காகவே நான் வாழ்கிறேன் வளைந்திடும் உம் சித்தம் போல் உமக்காகவே நான் வாழ்கிறேன் வளைந்திடும் உம் சித்தம் போல் உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன். எல்லாரும் சேர்ந்து I want everyone to worship the Lord. எல்லா வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே அப்பா இன்னைக்கு கேட்ட வசனங்கள் இன்னைக்கு கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய தகுந்த பலியை அப்பா பிதாவே முதலாவது என்னை செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. Father, I first commit myself into your hands, O Lord Father. May, O Lord, you mold us, you make us great, you make us good, O Lord Father. என்னை தருகிறேன் தெய்வமே என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே Ribama Rachagaria Darare Ribama Mamaro Kororo Ribaba Balara Kararia Darare என்னை துதி உமக்கே கனம் உமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே துதி உமக்கே கனம் உமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே ஓ துதி உமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே ஒரு போதும் கைவிடா ஒரு நாளும் விலகிடா ஒரு போதும் கைவிடா ஒரு நாளும் விலகிடா எல்லாரும் அறிக்கை செய்வோம் ஒரு போதும் கைவிடா ஒரு நாளும் விலகிடா
Yes, oh Lord. ஒரு நாளும் விலகிடா ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். Hallelujah. 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 மார்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே மார்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே மார்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே. Yes, oh Lord Father. மார்போடு நம்மளை அணைக்கிற தேவன், அணைப்பாரே ஒரு போதும் கைவிடாத தேவன், மனக்கவலை நம்மளை விட்டு விலகாத தேவன் ஆண்டவரே. I want you all to commit yourself. நம்ம கேட்ட வசனம் முதலாவது பலி நம்மளை ஒப்பு கொடுப்பதுதான். முதலாவது first offering is repentance. The first offering is repentance. முதலாவது பலி நம்மளை ஒப்பு கொடுப்பதுதான். முதலாவது ஒப்பு கொடுப்பதல், முதலாவது பலி ஒப்பு கொடுப்பதல், repentance. Father, before we partake this communion, Lord, I pray that you forgive us from all transgressions. செய்த ஒவ்வொரு பாவங்களையும் கர்த்தர் நம்மளை மன்னிப்புவீராக ராஜா. உம்முடைய சிலுவையின் மரண பரியந்தம் மனித கோலம் எடுத்து உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி என் பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. Father, forgive us from every sins that we have made, O Lord Jesus. Father, let all our sacrifice be as a sweet aroma unto you. அது ஒரு உகந்த வாசனையாக உம்மிடத்தில் செல்லட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா. I want you all to ask the Lord, நீங்க உங்களுடைய வாயினால், உங்களுடைய வார்த்தையினால, we cannot say that we have never sinned. நம்ம பாவமே செய்யலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. உங்களுடைய வார்த்தையினால நீங்க ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க. I want you all to take a minute and ask the Lord forgiveness before we go into our Holy Communion. Ribana Chagari Andarare.